तमाम सज्जना ते मित्रां नूं अपने प्रोग्राम ओला दे विच तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान जी आयां नूं आखदा है। नाजरीन, अज असी इस वेले मोड़ समनाबाद दे उत्ते मौजूद हाँ और साडे नाल इस इलाके दी एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद ने जिन्हां नूं लाला बशीर कहा जाता है। ये इत्थों दी जिहड़ी अंजमन ताजरान मोटर एसोसीएशन है, इत्थों के चेयरमैन ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस इलाके के एक मरकजी रहनुमा ने। जी अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी, तुहानूं अपने प्रोग्राम दे विच जी आयां नूं आखने और बड़ी खुशी महसूस करने कि साडी गुफ्तगू अज इस इलाके की एक ऐसी परसनैलिटी नाल, एक ऐसी हस्ती नाल हो रही है और साडे नाजरीन नूं साडा अज दा की पैगाम देओगे? माशाअल्लाह जी, मैं तुहानूं आंदियां वैलकम करना वा तो बाकी गल्लां आओ मेरे ऑफिस बह के ते उत्थे करने आ। जी नाजरीन, असी हुण इस वक्त गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं लाला बशीर साहब नाल। और लाला बशीर साहब वो हस्ती ने, तुहानूं मैं पहले अर्ज़ की कि अपनी ज़ात के हवाले नाल लोकां नूं फैज़ वंडदे ने, हर एक दी खुशी गमी दे विच ये पहुँचते ने। मोड़ समनाबाद तो या तुसी किसी भी करीबी इलाके तो लाला बशीर साहब का पता करो तो लोग तुहानूं बड़ी मुहब्बत दे नाल इन्हां दा पता दिंदे ने। मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर याद आ रहा है कि वो फरमाते ने कि दुनिया ते जिहड़ा कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजी संगी कोलों बेहतर यार अकेले। फिर आप चंगे आदमी की निस्बत दा फरमाते ने कि चंगे यार दी यारी इवें जिवें दुकान अतारा ते सौदा भावें लईए ना लईए बुल्ले आन हज़ारा। तो लाला बशीर साहब को आके ना कम होवे ना होवे लेकिन अच्छे बुल्ले, अच्छियाँ हवावां और अच्छियाँ गल्लां लाला जी नूं मिलदियां ने। गलबात दा आगाज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी माशाअल्लाह अज बड़ी खुशी हो रही है तुहाडे कोल असी गुफ्तगू वास्ते आए। मैं समझना कि अल्लाह ने सानूं मौका ता फरमाया। तुसीं एक अच्छे इंसान हो। लाला तुहाडे नां दे नाल जिहदे नाल लाला लगदा है, लाले का मतलब होंदा है वड्डे भरा की तरह। तो वाकई देखा गया कि तुहाडा किरदार माशाअल्लाह और लाला जिहड़ा तुहाडे नां दे नाल है वो बहुत अच्छा है। हुण तुहाडे नाल तफसीली गल कर रहे हैं कि तुसीं इस इलाके च मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म तो सियासत की है। पहले तो अपनी सियासी जिंदगी का आगाज़ और अपने मामले सियासत के हवाले नाल जरा साडे चाहन वाले नूं आगाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले तो तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि जिहड़े ने अपना कीमती वक्त कढ़िया ते मेरा इंटरव्यू लैन आए। तो एक शेर तुसीं बोलिया कि कम होवे या ना होवे, अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे सारे काम हुंदे ने। तो जेड़े मेरे को काम ना हो सके तो मैं वो काम अपने लीडर को कह के करवा लेना कि जोड़ा कि इस टाइम मेरा लीडर हाफिज मियाँ नुमान साहब ने और मैं इश्तियाक साहब ने, वो कभी कोई काम बंदा लै गया हो तो साडा काम कोई वो खाली नहीं गया। अल्लाह के हुक्म नाल सारे काम हुंदे ने। दूसरा कि मैं सियासत का आगाज़ किया कि मैनूं शुरू तो बड़ा शौक सी। तो इत्थे मैं गलियां महल्लियां दे विच जो इलैक्शन आते हैं तो मैं पोस्टर लांदा रहंदा हुंदा हां मगर मगर जा के। उदों चौधरी अख्तर रसूल साहब MP का इत्थे इलैक्शन लड़ते सन तो मियाँ मनीर साहब एक बारी इत्थों MNA भी होए ने। तो असी शौक से सानूं चौधरी अख्तर रसूल के नाल जाके तो अपना पोस्टर लाना उत्थे मैनूं शौक पै गया। उस तो बाद मैं 2000 दे विच आगाज़ किया, इलैक्शन लड़िया जदों मुशर्रफ साहब ने कब्जा कर लिया सी ते साडी पार्टी नूं हुकूमत नूं साडी नूं तोड़ फोड़ दिता। लेकिन फिर एक इलैक्शन होया, उन्होंने कहा जी नाज़म एक उन्होंने पैनल बनाया, नाज़म के थले कौंसलर होणगे, कोई लेबर होणगे, कोई लेडीज़ होणगियां। असी मैं उन्होंने हिस्सा लिया, इंशाअल्लाह दा इलैक्शन लड़िया तो नून लीग के प्लेटफार्म तो। उस टाइम मुस्लिम लीग नून का लिटन रोड के उत्ते दफ्तर हुंदा सी। तो उदों मैं 2002 दे विच 500 रुपया जमा करवा के तो अपना नाम दर्ज करवाया तो टिकट मिली कौंसलर लई। कि ये पुरानियां गल्लां ने जिहड़े हुण मेरे साथी मेरे दोस्त कर वर्कर सियासत च हिस्सा लैंदे ने, मेरा ख्याल है कईयां नूं उन्हां नूं नहीं भी पता। तो असी इलैक्शन का आगाज़ कर दिता। हाजी मलक रियाज साहब सन मेरे नाज़म, मुस्लिम लीग नून तो असी इलैक्शन लड़िया तो पूरा पैनल हर गया। तो एक तुहाडा भरा लाला बशीर जिहड़ा कि कौंसलर हो गया। वो कौंसलर तो कला हो गया तो मजबूरी सी कि जिहड़ा काफ लीग वालों जिन्होंने टिकट मिली सी नाज़म नूं उहदे नाल मिलना पिया।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MNA ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 100% ਕੰਮ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਹਾਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਮਗਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਆਲਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MNA ਹਾਫਿਜ਼ ਮੀਆਂ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ MPA ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਔਰ MNA ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ MP ਔਰ MNA ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ MP MNA, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੀਆਂ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਾਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬਾਜਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਬਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਬਾ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਸ ਤਾਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਜਾਤ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 2-4 ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ 2 ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MNA ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗਲਤ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਪ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। UC 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੀਆਂ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਫਾਏ ਆਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸਮਨਾਬਾਦ, ਇਹਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ,
ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।